استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله ما أتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ناظرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد عبد الله وأنصار رسول الله المهاجر مع رسول الله سمع الله رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى لسنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وسلم ورحيم إلا يقبل عطاء سيدنا سابق قدر الجيلان يقبل عطاء سيدنا سابق جهر بسلم قبر ابن سمن المدني وإلا يقبل عطاء سيدنا محمد بن أحمد بن الغزالي المشبه ونبي محمد الشيخ محمد أرسل من جل صاحبه كلام بيان ليس محمد كسبنا وجاء سمع إلا ولا شيخنا مربي رحنا العالم العلم صاحب الكرامة أبو محمد أمين بدل ياسين زين وضغط سلب البنجري ووصل عليه ما نبي البنداني ولا الشيخنا كمال الدين الشيخنا جسمة وجمع الشيخنا جمع الشيخنا معلمنا صلى الله آبائنا وأمهاتنا مشايخنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المسجد المصباح من رجال المجلس الكريم تغشم الرحمة والمغفرة يولي درجة بالجنة دعا علينا ولدنا وحبيبنا زرنا ولجيراننا من بركاتهم ونورهم وشررهم وعلمهم خصوصيتهم ونفحتهم وكرامتهم وشرنا في زمرتهم ويتوفانا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غزوة العذاب على حساب ونرزقنا العلوم لدنيا ومثاقب ذكر جبس الخاتمة ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلى ملك المقربين على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى ما نبي شيخنا بشير النبي وعلى النبي بشير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم وصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم النابر يا علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم. فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابع من ترك الخصومة في الدنيا صار يوم القيامة من الفائزين أو كما قال إلى آخر الرواية. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur senantiasa selalu kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud rasa syukur kita mengucapkan Alhamdulillah. Hati ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita pemberi syafaat di dunia dan di akhirat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah.
halaman 77 baris ketiga dari bawah. Wasabi'u, yang ketujuh daripada nasihat yang terakhir, bab yang ke-27. Bab terakhir kitab Nasihatul Ibad ini adalah bab yang ke-27, isinya 27 nasihat. Bahagian yang ketujuh berbunyi, man tarakal khusumata fid dunya sara yaumil qiyamah minal faizin. Barang siapa yang meninggalkan permusuhan di dalam dunia, niscaya dia nanti di hari akhirat, di hari kiamat, termasuk orang yang beruntung, yakni an-najin, selamat, waz-zafirina, dan beruntung, bil khairi, dengan mendapatkan segala kebaikan. Jadi di dunia ini Jasidin, tinggalkanlah sifat permusuhan. Jangan sampai hidup ini hendak ketujuh memusuhi orang. Jangan hendak hidup ini gawian mahwal orang. Jangan hendak hidup ini ketujuh mengorik-ngorik kemaluan orang. Jangan sampai hidup ini ketujuh mencari-cari kesalahan orang. Nah, tinggalkan Jasidin sifat-sifat permusuhan. Andai kita dimusuhi orang, kita jangan memusuhi. Andai kita disariki orang, kita jangan membalas sarik. Andai kita dimamai orang, jangan balas bamamai. Andai kita disumpahi orang, jangan dibalas dengan sumpah. Dibalas dengan apa? Dibalas dengan bawa berdiam. Bawa berdiam. Kenapa? Karena setiap orang yang memusuhi kita, itu dia menumpahkan segala unik-unik kebenciannya yang ada di dalam dirinya. Orang nang parapa-parapa menyambati, orang yang gerunum-gerunum mengoyak, itu dia menumpahkan amarah nang ada di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Bahasa anunya itu ini berjual amarahnya, menjual sifat kebenciannya, menjual sifat sariknya. Nah, apabila kita melawani, berarti kita menukari ngarannya, berarti kita membeli. Apabila kita menukari, bila kita membeli, berarti kita memiliki, berarti kita penyarikan juga sama. Nah, jadi apabila kita berdiam, kita kada membalas, kita kada meherani, maka jualannya kada payu. Bila jualannya kada payu, maka kembalilah kepada dirinya. Dia menyumpahi, kita kada meherani, maka sumpah itu kembali kepada dirinya. Dia menghina, merendahkan, kita kada meherani, diam, berarti kada payu jualannya, maka sumpahnya itu kembali kepada dirinya. Nah, itu aja Rasulullah, la taghdab, jangan balas marah, dibalas dengan marah. Bila orang memusuhi, jangan dilawani. Contoh, kita ditampar orang, balas menampar, sama jadinya. Bila kita kada membalas, berdiam, nang sopan inya, kada pajurang, kada bersambung, nah kada bersahut, dah begitu. Jadi disinilah ujar Rasulullah, tinggalkanlah permusuhan, tinggalkanlah permusuhan. Jangan hendak bahu-bahuan, jangan hendak membuat orang sarik. Nah, niscaya sara, jadilah Jasidin kita orang yang beruntung di hari kiamat. Mungkin di dunia kita ini dianggap hina, uyuh jakada melawan, uyuh jakada mahirannya, ada apa-apa dunia. Tapi di akhirat kita orang yang
beruntung. Kawa kita menahan diri kita, kawa kita menahan nafsu kita. Orang nang menang itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarah dirinya. Kita tuh mampu sarik lawan orang, kita tuh mampu marah lawan orang, namun kita tahan rasa marah itu orang yang hebat. Itu orang yang menang, karena dia menang mampu menahan hawa nafsunya. Kita dicela orang, kita dihina orang, kita diintimidasi orang, diam aja kita. Kadang membalas di status, kadang membuat di Facebook, kadang membuat, kadang menjadi nyindir. Ini manusia yang super ngarannya, ini manusia yang hebat. Nah, itu nah hebatnya di mana? Mampu dia mengendalikan nafsul ammarah bisu di dalam dirinya, mampu dia menahan nafsu di dalam dirinya. Nah, niscaya bila kita kau menahan seperti itu, kada bersahut orang nama musuh itu, maka kada terjadi permusuhan. Jadi aja orang nambah kalah itu kan karena belawan. Amunnya kada belawan kadanya jadi pak, yalah. Nah, mau kada belawan kada jadi. Nah, jadi kita dianjurkan jangan kita hendak bermusuh-musuhan. Andai dimusuhi orang juga tuh jangan dilawani. Apalagi orang kada ada apa-apa, menyangka aja. Menyangka aja jangan. Mudahan kita selamat berataan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Barang siapa meninggalkan mira'un itu menampayakan amal kebaikan. Nah, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, barang siapa meninggalkan menampayakan kebaikan padahal itu gawian nang batil, maka Allah bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Jadi beramal itu jangan ditampayakan, kecuali amal itu boleh ditampayakan lawan anak, lawan murid. Amal ibadah itu boleh kita berpada kebaikan itu hanya dua, lawan anak, lawan murid. Itu pun tujuannya untuk apa? Untuk taklim. Taklim itu artinya apa? Yuk melajari, menunjukkan, malah melajari. Selain daripada itu kada boleh kita. Atau niatnya taklim dakwah. Nah, boleh kita menampaikan kebaikan tapi niatnya dakwah. Kitanya ini pendakwah kada. Amun kita kada pendakwah, niatnya dakwah lah. Nah, luput juga kalau tak. Tapi boleh juga bang lah. Ya Rasulullah apa namanya? Balighu anni walau ayatan. Nah, bujur juga bang lah. Sampaikanlah daripada aku walau satu ayat. Sebutin aja bisi ilmu, sampaikan seilmu tuh. Boleh juga. Nah, tapi tergantung nih niat. Bila niatnya hanya kada niat dakwah, maka batallah itu. Miraun namanya. Atau lebih kerennya disebut dengan riya jurang. Lebih disebutnya dengan riya. Jadi orang yang meninggalkan riya itu akan dibangunkan oleh Allah satu mahligai, satu rumah di dalam surga. Bila di dalam surga itu ada rumah, mustahil rumahnya itu buruk. Iyalah. Di dalam bila Allah telah membangunkan rumahnya dalam surga, mustahil rumahnya itu buruk. Nah, kita di dunia aja gin lah, di mana aja nuka rumah di komplek perumahan aja, perumahannya itu perumahan elit, mungkinlah rumahnya itu buruk, ada mungkin kala. Di mana aja nuka rumah di komplek Guru Muhyiddin ya, di Alalak, komplek Guru Wahid, mungkinlah rumahnya buruk.
kada mungkin. Kayak itu juga dalam surga. Ketika Allah berjanji membangunkan satu rumah dalam surga, mustahil rumahnya buruk, mustahil rumah liganya buruk. Pas berarti harap ngaranna rumahnya. Nah, itu apa hadiah bagi siapa orang yang meninggalkan menampakkan segala kebajikannya atau riya. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun. Barang siapa yang meninggalkannya wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi wasatiha. Siapa yang meninggalkan yang riya tadi, dan ia benar dibangunkan baginya fi wasatiha, di pertengahannya. Wa man hassana khuluquhu, dan barang siapa yang membaguskan akhlaknya, bunya lahu baitun fi a'laha, maka Allah bangunkan baginya satu rumah yang paling tinggi. Nah, jadi akhlak, jadi sifat yang paling bagus itu punya akhlak. Ba ilmu amun kada ba akhlak hilang ilmunya. Ba amal amun kada ba akhlak kada ada artinya. Jadi akhlak kita tuh nomor satu. Akhlak kita tuh nomor satu. Kita tuh berilmu, banyak ilmu kita, tinggi sekolah kita, ini gelarnya. Tambah gelar tuh, muka ada begelar laginya. Ada baik kelakuan, akhlak, itu kada ada artinya kita. Karena nilai sebuah ilmu itu adanya di akhlak. Makanya Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukannya orang Arab itu jahil kada berilmu, kada. Kalau orang Arab itu dari sebelum Rasulullah lahir itu orangnya bungul-bungul, kada. Pintar-pintar, hebat. Buktinya hebat, banyak para penyair yang menandingi Al-Quran. Banyak gedung-gedung yang tinggi, banyak ahli perang, strategi, kan pintar-pintar. Jahil yang dimaksud itu adalah jahil akhlak. Oh, jahil akhlak. Makanya hadis Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ilmu itu kada akhlak ada artinya. Apa akhlak itu? Dia orang berakhlak itu dia tidak merasa dirinya punya apa-apa. Ketika dia seorang berilmu bertemu dengan orang berilmu, orang nang hebat, seorang nang kada hebat. Bertemu orang nang kada alim, tinggi seorang sekolah pada orang nang kada sekolah, harap nang orang nang kada sekolah atau pada seorang di hati nih. Kenapa? Orang nang kada sekolah itu bilanya berbuat kesalahan satu dibalas satu aja, nang sekolah ini satu dibalas 10 karena tahu kada memakai. Itu dosanya. Tetamu orang nang tuha pulang beadab, beakhlak, orang nang tuha itu banyak amal ibadah, seorang anum, banyak orang amal, seorang anum sedikitannya amal. Nah, tetamu lona anum pulang, beakhlak pulang, taharat na anum pada seorang nang tuhane, na anum dunya kada banyak dosa, seorang tatuhane pembanyaknya dosa, buktinya umur jatuh badainya banyak seorang dosa padanya. Itu orang nambah akhlak, selalu menempatkan diri ini di bawah orang. Itu orang nambah akhlak, selalu posisi diri ini uyuh pada orang, sarba seorang sarba kurang. Itu andaknya di dalam hati. Nah, maka ketika orang bersifat berakhlak itu, bunya lahu baitun fi a'laha, Allah angkat derajatnya di dalam surga. Di surga itu sudah harap Allah angkat pulang derajatnya di dalam surga, tinggi pulang. Ayo. Jadi akhlak itu segala-galanya. Jadi kita jaga
hati-hati kita bila berilmu tu kadang-kadang kita berilmu ni rasa kita nang paiyanya orang tu rasa kadanu iya nang kada menghargai orang tu rasa seorang aja nang pembisanya rasa seorang aja nang pembujurnya rasa seorang aja nang pasnya iya tak karena punya akhlak kada nah maka akhlak itulah yang nomor satu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasamin yang kedelapan, man tarakal bukhla fid dunya sara madhkuran 'inda ru'usil khalaiq. Siapa yang meninggalkan sifat bakhil di dalam dunia. Ini kita ini di dunia nih, tinggalkan sifat bakhil. Apa arti bakhil? Pamalar, ingkin, jarang metafora itu ingkin, pamalar. Siapa yang meninggalkan sifat pamalar itu nanti disebutkan di padang jadilah dia di sisi barang siapa meninggalkan bakhil di dalam dunia jadilah dia disebut di sisi oleh menjadi pimpinan-pimpinan makhluk. Artinya bila hendak terkenal hidup ini jangan pamalar, maka dia disebut di sisi pimpinan-pimpinan makhluk. Artinya orang yang pemurah itu dia terkenal di dunia sampai di akhirat. Bahasa kerennya itu terkenal di bumi dan terkenal di langit. Bila orang itu pemurah terkenal di bumi, terkenal di langit. Terkenal di langit itu artinya dikenal oleh Allah dan dikenal oleh malaikat sampai ke akhirat. Terkenal di bumi, makhluk di bumi pun patuh lawan sidin, mendoakan lawan sidin. Sidin itu orangnya pemurah, sidin itu orangnya penyumbang, sidin itu orangnya pawakaf, sidin itu orangnya ringan tangan, ketujuh membantu orang. Wayah apa aja bekia siap sedia taruh sidin. Itu namanya pemurah ngarannya. Nah, jadi tinggalkan dia sidin sifat pamalar itu. Pamalar itu artinya apa? Orang memalarkan dirinya, memalarkan hartanya, memalarkan jiwanya. Beulur ada hitungan, itu bakhil. Beulur ada hitungan. Aku neng gini, pegarang upahnya. Aku neng gini, pegarang imbalannya. Aku neng ini, muka dada parai. Itu bakhil. Bakhil. Maka bakhil ini hadis Rasulullah yang paling keras itu ada al-bakhilu aduwullah wa in kana aliman. Orang yang bakhil itu musuh Allah sekalipun orang alim. Artinya apa ya? Sifat bakhil itu kada memandang siapa-siapa. Beilmu kada kabilainya bakhil, ya bakhil. Kada memandang ilmu. Kalau pang bila berilmu pasti pemurah kada. Tadi Rasulullah tak. Maka aja Rasulullah bila bakhil aduwullah, musuhnya Allah Taala. Artinya kada disayangi Allah. Mun Allah tu memusuhi apalagi manusia. Bila kita tu pemalar, arti pemalar itu apa namanya yo? Ada hitungan gitu dan membantu, menolong apa itu ada hitungan. Itu pemalar ngarannya. Apa aja menolongi ini jangan dosa gede aku jar nah ya tak. Kuler aku aja ini jangan dosa gede juga aja. Ya aja to ingken tak. Apalagi salah dipinta. Kalau orang pemurah itu sifatnya ibarat menolong tanpa dipinta, hati kita ini siap menolong, apalagi dipinta. Menolong dengan tenaga, menolong dengan pikiran, menolong dengan ilmu, menolong dengan harta. Ini pemalar itu bukan hanya duit aja lah. Dengan duit aja kada mesti. Bila berduit dengan duitnya, bila tenaga dengan tenaganya, bila ilmu dengan ilmunya. Ya tak bila kulir bakhil musuh Allah Ta'ala. Hadis Rasulullah itu kada gampangan.
Jadi tinggalkan sifat bakhil. Apalagi kalau hadis lain tuh orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari kawan, tapi dekat dengan neraka. Itu bakhil. Nah, itu hadis lain tuh banyak tentang bakhil tuh. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Nah, ini hadisnya. Tidak berkumpul iman dan bakhil itu di dalam satu hati seorang laki-laki yang mukmin. Artinya apa? Bila orang itu beriman, berarti nya kada bakhil. Sifat bakhil dan beriman itu kada terkumpul, kada mau jadi satu. Artinya, natijahnya, bila orang itu pemurah, berarti orang itu beriman. Bila orang itu pamalar, orang itu kada beriman, minimal imannya halus. Hadis Rasulullah. Abadan jin selamanya. Nah, di sini kita mencek diri kita nih. Aku nih imanku nih di mana letak imanku? Aku nih pamalar kah kadakah aku nih? Aku nih pamalar kah kadakah? Bila aku nih pamalar, dari imannya minimal iman halus. Kalau hadis ini la ini malah kada sama sekali. La yajtami'u, la isim nafi, la yajtami'u iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin. Iman bakhil dan iman itu kada mau berkumpul, nya berpisah. Artinya apa? Bila orang bakhil berarti kada beriman. Bila orang itu beriman pasti dia pemurah kayak itu. Nah, jadinya kada barat sesuatu itu bila ada orang perlu dibantu, bila ada orang perlu dibantu, ada orang perlu dibantu. Pir kena sapa pak, pir kena sapa apa. Kesan kita juga, nah tenaga atau yang lainnya. Rawahu Ibnu Sa'ad wa ruya annahu sallallahu qala wa ayyudain adwa minal bukhli. Rasulullah SAW bersabda yang terakhir hadis, apa juga penyakit yang lebih sakit daripada bakhil. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim sahih hadisnya. Penyakit yang paling sakit adalah sifat bakhil. Nah, amun penyakit kencing manis itu kadang-kadang penyakit biasa aja gitu. Darah tinggi, karena stroke itu kada berat penyakit. Penyakit yang paling sakit, yang paling banget adalah sifat pamalar. Hadis Rasulullah, ayyudain adwa'u minal bukhli. Apa juga penyakit yang lebih sakit daripada sifat bakhil. Jadi sifat pamalar itu sifat yang luar biasa sakitnya. Artinya mudaratnya tuh ganal benar. Sifat pamalar itu mudarat itu ganal benar. Kenapa? Karena hadis Rasulullah menjadi musuhnya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Summa qala wattasi'u wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, panjangkan umur sehat wal afiat, selamatkan Allah ta'ala dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan turun pasangan saleh dan salihah, digolongkan bersama awliya-awliya Allah di dunia dan akhirat, wa ala hadziniyah kulitin salihah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.